إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيذوقون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الهوى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نطمع قدموا آثارهم وفرشنا شنعوا في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإذ كنتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من عصابتها رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دنيا آلهة يدعوهم بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وما أنزلنا على قومهم بعده نجد من السماء وما كنا منزلين. شهادة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. جئناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تخرج من أنفسهم من لا يعلمون. وآية لهم الليل والنهار النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تعالى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم على صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن يشاء الله وتمت إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما يدرون وإذا تأخذهم وهم يحسبون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذ كانت الأصنام واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاتحون هم أزواجهم بذلك الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو واعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كنتم توعدون إساها يوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أجرهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبق الصراط فأن لا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما علمنا شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويتوكل على الكافرين ألم ير أنا خلقنا لهم مما عملنا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم منها رافقوا منها يأكلون ولهم بها منافع مشارق أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينصرون ولا ينصر قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يروا إسلامنا ولغنا من حسين مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما ينعظم وهي رميم وهي الذي أنشأها أول مرة بخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أحدا نارا بيضاء أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سر الفاتحة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memujiakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Khasasahu bihami asrarihi, yakni menentukan dia akan dia untuk menentukan membawakan segala rahasianya. Wajazabahu minhu ila bisabiqil inayah, yakni dan dia maafikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab tutur pertolongannya. Waskuru amanna ala nabi iman bima jaa bi amriya wa auliya nasari rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengannya oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang masa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu malaku bi abi suri, yakni dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi disinilah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun keluarnya pendudian, walaupun Nabi kita itu Nabi pendudian, dalam sebuah kitab dijelaskan andai kata Nabi Musa waktu menyatuk tongkat ke tanah, membelah laut, apa yang dikatakan Nabi Musa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan berkat salat Muhammad terbelah laut. Ada andilnya Nabi kita, padahal belum ada. Pahamlah. Nah itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendudian tapi penjaganya. Nah ya kah. Kebiasaan orang jaga tuh pendudian cuma ialah Edo minta tolong ya Edo, ya udah pasti berdudian cuma datang pahlawannya tak. Nah itu sama. Nabi Muhammad SAW begitu agungnya sampai Nabi Adam aja bingung, kok di surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu?
Masya Allah. Bahkan Nabi Adam berinisiatif sendiri mengulah doa, Allahumma inni atawassalu bismika bismi habibika Muhammad. Ya Allah, ulun bertawassul dengan kekasih pian, ya Allah, siapa ngarannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan tatkala umat kana kesana kemari mencari syafaat, mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi, bahkan yang berpangkat ulul azmi. Tahu ulul azmi? Di tauhid. Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa panuhun hum ulul azmi fa'lami. Itu ada di tafsir Sawi syairnya. Muhammad satu, Ibrahim satu, Musa satu, Isa satu, Nuh satu. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh membawa dakwah umatnya kurang lebih 1000 tahun, yang 480 aja. Uyuhnya 1000 tahun, 480 aja. Bagaimana sabar dan menderitanya Nabi Isa pulang tatkala difitnah menjadi Tuhan. Bahkan dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa tatkala Nabi Isa naik ke langit, tafarraqu ala arba'ati firaq. Bercerai umat Nabi Isa itu atas 4 golongan. Wah, kita bahas ini panjang ini. Pokoknya tiap-tiap kematian seorang nabi pasti ada yang murtad. Kenapa? Di situ ketahuan Islamnya bukan karena Allah, hanya karena anak nabi. Paham? Bahkan dalam kitab Ar-Solihin Nabi mewanti-wanti, la taj'alu ba'di kuffara yadribu riqaba ba'd. Kamu jangan kembali sesudah aku Nabi menjadi kafir pulang. Jangan jadi kafir lagi, kata Nabi. Nabi sudah meramal nih. Ini separih daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tahu Nabi ini ada yang murtad kena pasai dalam sejarah tarikh khulafa atau tarikh yang lainnya, bahwa sesudah Nabi wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Tugas Abu Bakar diantaranya memerangi orang yang murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka hanya beriman waktu ada Nabi. Seakan-akan bahasa kasarnya Nabi dulu hanya Tuhan. Betul? Nah, Allah lah. Nabi hanya perantara. Fazakir innama anta muzakkir. Ibnu Abbas mentafsirkan Fazakir Adahi Muhammad innama hanya engkau Muhammad anta muzakkir wa izun bil Quran. Ikam tuh hanya madahi orang aja. Orang maasi kadanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Orang kada maasi jangan sarik. Jangan melapau. Kita madahi orangnya kada maasi, ya udah. Biar Allah yang menyadarakan. Yang penting tugas kita al-kasbu wa ihtiyar aja untuk sudah memadahi, selesai sudah. Kada sakit hati, paham? Kawan nih bawa, misalnya misal rasat nih membawa harim, ya edo kada boleh, ikam haram, ya edo. Nah misalnya, padahal edo hanya bawa harim juga mam tadi. Nah, jangan sarik rasat kada masih, apa gerang nyawalin duit dajar kesannya. Nyawalin abah hendajar. Nah, jara setelah nyetain kalian abah nyawa mulai. Ya kan? Pahamlah. Memadahi itu sekedarnya aja. Jangan tapi bakancangan urat. Kalau keluar banyu mata madahi orang santai aja, ya kan? Maasi kadanya Allah lah memutuskan. Yang penting kita sudah menagur. Melihat kawan tengah malam bergerombolan menghisap lempok. Karakawa menagur lah, tariklah anak menagur. Kalau kendaraan hilang, sandal tuh bahari sudah. Anak menagur HP hilang, HP hanya nukar. Tekutan. Imam Nawawi beri saran 2 orang itu cukup sarik di hati aja. Jadi sudah beri aminal ismi bahasa Arabnya.
Sakit apa sarik di hati itu lepas daripada dosa. Dosa apa? Melihat orang maksiat kita sarik. Bunganya ini misalnya sarik kayak sarik. Ini sarik bujur-bujur sarik lah. Lain sarik kada dibawa tak ada. Sarik sekayaknya kada dibawa. Kawan pada-padanya join malam minggu. Ini malam minggu ini pas benar. Pada-padanya join ke sana kemari. Sarik, kira sarik apakah Jume? Dikira sarik karena Allah Ta'ala deh. Sarik kada dibawa sekalinya. Kada bisi kendaraan, cintanya kada ada belang sarikan naik kesahnya. Salah itu sariknya. Kita suka hendaklah karena Allah. Kita menegah karena Allah. Kita memberi karena Allah. Ada dalam kitab Jami'us Shaghir. Orang yang suka bersifat yang demikian, insya Allah menandakan imannya tinggi. Mudah-mudahan kita seperti yang demikian itu. Amin. Ingat akan suka karena kawan dan sebujur-bujur ikam tuh baik dua kawan, kawan baik dua ikam. Karena kada yang kawan sugih tah lalu berparah. Kawan habis kiriman kada ada balas lagi, berjauh barangnya hilang. Sandalnya kada ada lagi di asrama. Kawan berduit, ayo OTW main PS, ayo misi kota yo, ayo kita kemana join. Nah kawan berduit tak, kawan kada berduit hilang kada ada lalu dia. Hilang jejaknya. Tanggal tua hilangnya, tanggal muda arau sana kemari ngeluyur doa kawan. Tanggal tua, nah apa kisahnya? Kada ada lalu sandalnya juga kada ada piye. Lain, bakawan jangan gitu. Atau bakawan bisi ading si bungasan. Nah, yang ada bihimat bakawan jaga jahat, bihimat mengamani mematuhi sekalinya. Ding sanaknya bungas banget ya. Nah, ini ada kisah nih. Kisah seorang pemimpin. Si Dini hendak benar dua bebinian. Abahnya kadang hendak malah jari yang makunah. Jadi si Din ini mendatangi abahnya. Saya contoh nih, dipatuhi abahnya. Kebetulan aja abahnya suka main catur. Jadi main catur berdua nih. Akhirnya kalau kepatuhan, ulun hendak dua anak pian, iya kah ada apa ya? Nah, paham lah. Kawan tuh, ya kan? Nanti hijau ikam mematuhi, kalau ya tapi kada suka mintuha tuh ngalih juga, mbah. Sabar hanya biasa mintuha ada yang kada suka dua sorong sabar ujian sudah. Kadang kau abang mana ada pang di dunia yang suka dua ikam, pahamlah. Apalagi ulama makin terkenal ulamanya makin banyak yang kepanasan. Mopo gurung itu ini ujar. Nah banyak bihiri. Jangan ulama, ikam pelajar di kelas jadi bintang idola di kelas pasti banyak bihiri itu ikam. Pasti dah. Pedagang kayu. Nah di sini kan kayu nih. Nah ada yang terami kesukses bihiri itu bang banyak. Biar aja itu sifat alami manusia sudah. Yang penting sorong, jangan yang bihiri, paham? Sorong ya jangan merusak. Orang merusak bodoh amat, minta pelindung doa Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah amalan, makanya orang sukses tuh masalah dunia ke akhirat kah pasti sidin banyak amalan. Karena mungkin kada amalan. Sekurang-kurangnya Yasin, Waqiah, Tabarok, Burdah. Orang bahari ada yang sehatam baca dalail. Masya Allah. Mbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala masmuhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidina manismuhu Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan awal-awal Senin awal. Sampai Senin akhir. Ini pengoleh bacaan apa? Membacaan itu oleh bacaan kayak apa kisahnya anak nyaman hidup. Rumah tangga berantakan, dua Allah dilupakan, akhirnya mabuk. Akhirnya kalimpatan mabuk, depresi. Apa bahasa gaulnya? Ada murid itu bakasnya broken home,
broken home. Anak-anak broken home mabuk bunuh diri. Apalah artinya kehidupan tanpa kebahagiaan? Mujur. Kada jua kayak itu, ya kah? Coba bujur kelakuan dua Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pasih baca Quran tapi rajin baca Quran. Kan anjuran Nabi kan paling kawa kita baca itu 1 juz sehari. Anjuran Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Paling kawa tuh. Pengoler banar salambar sehari. Apa ngalihnya? Yasin guru Quran jual lain. Yasin itu amaliyah, cuma dari Quran. Amalan ngarannya. Hizib ngarannya. Lain dua Quran. Yasin Quran Quran itu bismillah membuka. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ngarannya gitu. Baca Yasin kayak orang nyasar becak. Yasin turjaun jannah ya. Ya lah, kau pengoleran baca Yasin atau ujung-ujungnya dibaca. Encak kalau ujung-ujungnya dibaca encak pengoleran sin, kim, lin, him. Terus fahum gopilun ya, layuk minun ya. Asal ujungnya jadi mereka mencatat 2 huruf aja. Mereka yang mencatat pahala nih 2 huruf jadi mereka ini kepengolerannya. Apalagi sudah tuha ujar bahasa Matapura Baharita. Ada juga orang Mahalebiyo babau tanah sudah banyaki beribadah. Kalau berdagang juga sambil menjaga dagangan sambil beribadah, membaca tasbih kah. Subhanallah, subhanallah. Salawat ka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran ka. Amalan itulah betapa dua manusia itu kada mesti ria ibadahi. Orang non muslim nah bakal salib ria lah itu ibadahi. Ria kada? Ria kada? Kada. Pahamlah. Inya menampayakan, inya tuh ingat dua Tuhan inya, masa kita kalah dua amalan kita. Nah itu secara fakta dulu ambilannya dulu. Yalah, jadi kalau melihat seorang guru yang mengetek tasbih, misal, nah jangan dipadahi ria, ikam yang bungul. Kita nggak tahu hati orang. Kenapa imam sujud sahwi? Kenapa? Tahulah kita imam dok. Maka imamnya alim disumpahi pulang. Nyawa nih kada pingatan aja. Ya bungul nih jadi imamnya. Ada kawa. Kita kada tahu sifat hati manusia. Kan al-qalbu nih. Sumiyal qalbu li kasratit taqallub di kitab ya kan. Dinamakan hati karena banyak bolak-balik. Kena senang, kedo nih. Banyak pusangnya pangnya edo ini. Kena senang, kena pusang, kena sedih, kena galau. Itulah hati. Bawa senang terus saja sudah. Keadaan galau bawa senang kayak Pak Guru, cari cara supaya senang tuh kayak Pak. Kayak ikam jatah, bimbingan kenalan ikam jatah. Harus apa pacaran lah kenalan ikam nih maraju. Nah ikam cari cara supaya kada maraju kenalan gitu loh. Gitu juga hati ikam nina lagi galau, jangan dibawa kita deh mabuk-mabukan salah kita rek. Cari kesenangan Islami, pahamlah. Baca salawat, duduk di majelis ilmu, duduk orang salawatan. Pahalanya sagan nyawa juga. Kan sangat unda bang, paham? Ya sangat aku dah buat pahalanya kada. Sangat ikam juga. Lakum dinukum waliyadi. Lana amaluna walakum amalukum. Paham sudahlah. Ikam duduk kayak ini pahalanya ikam juga dapat. Anak tahu pahala atau dosa mati dulu. Hanya tahunya. Apa dok? Mati gak dok? Belum kawin lagi jendok. Oleh kada percaya kan ada pahala ada dosa mati dulu. Makanya Al-Quran itu kan
apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Percaya dengan yang kada terlihat di mata kita. Itulah sifat orang beriman. Mereka percaya surga. Mereka percaya surga. Sedangkan kita tidak melihat. Tapi percaya. Ya penting kepercayaan. Hubungan sama Allah, manusia, istri. Kepercayaan. Percaya sama Allah, ingat. Balasannya surga. Kada percaya sama Allah, apa? Neraka. Jar Nabi semua masuk surga, semua masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang kada mau aja Nabi. Jujur juga Nabi. Semua masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa Rasulullah? Orang yang kada mau mengumpati jalanku dan sahabat-sahabatku dan tabi'in. Wa man tabi'an ila yaumiddin. Kita teruskan pulang. Kemudian daripada itu berkatalah Siddiq Ahmadanya Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Hasan As-Saman Ahmadanya radhiyallahu anhu segala mursal aku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah taala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta dengan artinya diyakininya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap sekali yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan musyarakah mana sesukanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar bagian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang bagian itu atas segala bahanku yang berbalik ini. Serta aku himpunkan akan sedangah karomah guruku yaitu Sayyid Masaman Radhanhu Ali Syariah wa Tariqah wal Haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa bahan ziarah akan kubur Rasulullah SAW pada tiada minta izin kepadanya, saya adalah ziarah itu sia-sia jika Allah pada harinya sekalipun. Dan adalah tabiatnya atau kebiasaannya dan itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Dan lagi pula ia mengamalkan musyahadah wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Makanan halal ialah mubah kan, makan minum mubah. Dalam fikih nih mubah ngarannya. Nah, halal kan barangnya nih halal. Nah, biar halal, tetapi kalau kakanyangan benar kita makan sebab kanyang, napa pula? Kada sumpah yang guring ialah. Nah, jadi napa kisahnya? Jadi biar halal sesuatu baik nih, biar halal tapi berimpatan, pahamlah? Iya bahasa Nabi katanya apa? Bahasa Imam Nawawi mutanatti'un, artinya belimpatan malain tigori maudi, lain tempatnya. Seorang bisi anak bini hendak beribadah semalaman seharian begawi kada salah itu. Itu Nabi melarang keras benar doa Abdullah bin Amr tuh gawian. Mutanatti'un ngarannya tuh ada halaman 58 di Riyadhus Shalihin. Halakal mutanatti'un kata Nabi. Hati-hatilah. Seadanya sedang-sedang aja. Nih dalail sahatam sehari. Burdah Yasin 41, puasa malam tahajud, Masya Allah. Sampai di kelas digelari wali sudah, digelari kawan wali sudah di kelas apa? 2 binian kalau tahu pada payu jobang terbalik karena mendukung lupa. Nah ya kan. Yang kita cari itu amaliyah kawa kita gawi tiap hari. Paman happy ya. Walaupun Yasin tapi kawa tiap hari. Pahamlah. Walaupun burdah tapi kawa mengamalkan burdah itu tiap hari, pahamlah. Itu dicari. Khairul amal apa? Dawam wa in qalla. Sebaik amal itu dawam. Terus-terusan. Iyalah
kayak ikam kayaknya kan mahapal misalnya alfiyah atau al-kalambu gagulingo al-kalamu wal labzu. Karena mau lah langsung sebukuan gitu nah. Panas otaknya mah kegilaan kena. Nah, paham lah tunggal dikitan. Hafal Quran sama juga. Hafal Ibnu Malik Sarah Alfiyah sama juga. Tunggal dikitan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillahi khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Nah tadi aman maka ikam santri ketahuan nih main game aja gawian nek teleponan sebelah kanan, main game sebelah kiri. Nah kalau mau pintar lulus maka rapot tinggi benar 10 harap meneron pro sudah kada nop lagi kada. Ada yang ngarannya lagi di julung kawan duit 50.000 isiakan nya salah ku bunuh ikam ini ya. Terlalu dua kawan, sungguh terlalu yang kawan, tapi biarlah 50 lumayan. Yang kawan juga sama ya, memanfaatkan kepintarannya, kada berkahnya orang gitu. Kada berkah hati ya, kada berkah orang gitu. Disuruh imam sekalinya subuh Jumat. Nah, aja kawan maka ikam mata pura. Aja hari kesahnya tinggi rapot surah sajadah kada hafal. Napa gitu surah sajadah? Tahu yang guring aja si bongol Jumat waktu di asrama. Coli juga ya. Guring puyuhan bersubuh jam 10 hanya bersubuh Jumai. Tuh gin kul aja surahnya. Kada tahu lihat sajadah kada tahu. Kamu tahu juga surat sajadah. Belajar kamu santri nih. Jurmiyah belajar karena kawa alfiyah hafal jurmiyah barang. Paham lah. Lain acil jurmiyah yang di warung tuh lain. Acil jurmiyah namanya. Alfiyah karena kawa jurmiyah barang. Misal lah. Ya almarhum kaiku baharilah. Almarhum kaiku Guru Haji Mahlan. Sidin waktu sekolah di Darussalam. Imbayan guru ibad abahnya Guru Hasanuddin. Nah, pimpinan pondok pesantren Darussalam. Apa aja kaiko? Guru Saman Mulia sewaktu menajari murid ditakuni dalilnya 2. Sampai wihinilah aku kan bisa dulu ngajar Darussalam 5 tahun yang lalu. Ini kan diserap 5 tahun. Karena bisa namun itu nah. Atau aku waktu belajar Darussalam sekolah karena bisa aku nih guru yang sedetil Guru Saman Mulia. Apa? Misal tasniyah. Isim tasniyah apa tandanya? Ya, misalnya pama tasniyah tuh watur fa'u bil alifi watun sabu watus padu bil ya itu kan jurmiyah dalilnya. Alfiyah apa aja dalilnya? Bungkam sekelasan jakaiko. Ditakoni kaiko nih mahlan apa alfiyah? Kada tahu guru sini nyawa di sini. Sini nyawa. Hara digesetakan muha kaiko ini di papan tulis. Maka sama siapa yang kada dapat, nah dilap muhar papan tulis. Tapi dia kayak lulus alim berataan bekas kena anu sidin to. Wehini ya Allah, kada deherani guru jadi sambat sombong peguruan. Nah, kita yang peka dua peguruan, bukan peguruan yang peka. Kita yang nagur dua peguruan. Berjalan assalamualaikum guru, kayak turang atau kada salam boleh juga guru. Ulama ada yang tebutan bari salam ikam kenapa? Karena salam ini kan yang mendengar wajib menjawab. Nah, pintar ulama ini ambilannya. Jadi aku aja menagur ngarang orang aja kalau salam. Sekali bibinnya nikam loh. Assalamualaikum ukhti. Buaya benar. Buaya berjanggut ya kan? Peguruan lewat paling moha. Tahu moha. Paling ya. Assalamualaikum guru. Nya kada mendengar sakabai kae. Kalau sidin dahur kah ya di jalan kada mendengar atau sidin lagi galau kah kepikiran anak bini sangkaba. Jangan dipadai sombong. Sombongnya guru itu jan. Iya, seorang patuh sangka buruk aja. Ya rasat. Sakabai aja, bawa sakabai aja. Kawan kawin beduhulu, maka kenalan seorang dirabutinya pulang sate. Ditikungnya maka parah banget menikungin nilai kayak Rosido Marquez hanya ini GP-nya di GP-nya kita hasil akhir kayak Salman Al-Farisi dalam sebuah kitab dijelaskan 2 Abi Darda sahabat sejati
Aslina sahabat bagaikan kepompong lalu. Ini judul lagu nih. Kemana-mana berdua, mau ngaji berdua. Misalnya ikam ngaji wadah aku no, wadah guru Hanif berdua, wadah guru Nawal berdua, ke lain-lain berdua. Kada tahu nih, maka tahu nih Abi Darda nih bisa kenalan bungas. Hara Salman betul berdatang diterima, kenalan sahabat nih diambilnya. Kenapa Salman tuh menangis kada? Kalau kita lah bisa, kada apa-apa aku ikhlas saja. Malamnya menyantet sekalinya. Sama bohong orangnya, acannya terasi ya acan orang gitu. Hanyar belum setengah jam lagi. Anak muda tuh yang loyo. Tuh orang Jawa kita kalah tuh orang Jawa. Terus di Jawa gini, waktu aku ke Kaltim lah. Orang Kaltim berkisah guru Udin tuh guru kalau ceramah jam 12 mulai. Jam 12 malam mulai. Tonton jam 3. Kita jam 9 menguap. Maka bismillah pulang bungul benar menguap di hadapan guru yang ceramah. Adab tuh mana? Bujur, jaga adab pada seorang tuha. Tonton mau ya pulang lawas jalai guru itu jar. Iya hidup di sini aja kada. Iya aja guru Halil Bupati hidup dalam tempurung aja. Coba buka YouTube, coba buka wawasan di TV tak. Lihat orang Jawa ini jam 12 ke atas sih mulai acara tuh. Kita hanya jam 9 menguap. Sekali boleh ke rumah tahan jangan nonton sinetron. Kian Santang sampai jam 1. Bayang ada. Di majelis atau di ceramah menguap, maka nyaring tuh ambu bunyi. Ya saja. Iya menguap. Sekalinya perjanjian berteleponan doa si dia. Menyuruh ngonde benar hendak beli dulu petiap panitia. Kawan aku dengan Jumai kenapa aja? Biar aja terserah penceramahannya hendak berapa lah itu. Itu jauh benar kita merasakan nikmatnya beribadah itu jauh benar. Ini nih. Kalau sudah main game aku tahu jaga nikam tuh. Adikku kan gitu aja soalnya dulu. Main game mulai jam 12 bon attack gitu kan. Sampai subuh atau tahu. Makanya bunganya sudah sampai subuh. Misalnya sini kan ajahan misalnya ajan. Salatu khairum minan naum. Sian kaum ajan gater-gater awakna subuh. Kada bangun makanya bunganya tuh tuntung subuh main game guring jaka pas main subuh sebentar. Paham lah? Kada main subuh. Panas otak main game. Sayangnya kuitan tuh mau balik mencarikan duit. Di bawahnya main game aja. Di bawahnya main binian, artinya perjalanan do binian. Malam kena 2 Fatimah ya ada. Malam kenanya 2 Khadijah pulang. Maka gaya benar karena mau di sini kada level kesan kita ke KFC do Bang. Masya Allah. Gayanya muha. Kuitan mau mak kasihan kuitan. Nak kayak kau ngirimin 500. Tubin banyak padahal baras sudah dikirimi benar banyak padahal. Nakai kau 500 saja. Syukuri kan berapakah dikirimi kuitan. Bisa-bisa aja meimit. Ini mana no kartu kuata. Maka kartu harap banget komsel. Ada aja kartu pondokan eksis. Ya kan. Aku juluki kartu pondokan eksis lah. Eksis kartu pondokan ada aja 10.000 ya lah. 2 GB. Tahan dulu mempertahankan status fuckboy nih. Hai ngapain. Beleret WA tuh 20. Hai ngapain aja. Hai ngapain. Kari ngapang teh boy di atas fuckboy gelarannya sudah. Jangan tapi bihimat manu binian. Pondokanlah orang sini nih. Jangan tapi wani berjalan 2 binian. Jangan salah anggap lah pandiranku lah. Mama ulut binian gue aja. Maksudnya dia kenalan. Saking menangguk pandiran aku nih. Jauh guru Hanif jar. Jangan tapi anu jar. Pian karbuli. Jajar. Itu yo. Karbuli pian pian binian kesannya. Iya ditampar kuitan dah. Salah ambilan. Iya ingat mana aja hari aja guru sekumpul bahari ngaji sekumpul lah. Jar guru hendak pintar
pintar, banyaki membaca kitab. Murid ini guring, mendengar ja guru sekumpul biasanya salah dengar kalau rupanya, banyaki makan kecap. Ingat kan aku bahari itu 4 guru sekumpul, pengajian guru sekumpul. Aku tuh mojok di taksi-taksi itu nah dulu nah. Nyaman sih tuh boleh pun dulunya soalnya. Jadi ujian guru sekumpul tadi aku ulangi. Anak pintar banyaki membaca kitab. Ini belajar sambil guring. Upanya di bawah alam sadar kalau anak pintar biasanya jar balik ke rumah banyakin makan kecap. Paman Hafiyah tiba mencari kecap balik ke rumah. Takut pada kecap ngapa aja umak. Itu jajar guru aja anak pintar apa tadi? Banyakin makan kecap tahu yang sorong salah dengar. Nah, iya. Ini kisahnya ini klasik tapi locok dan ulangi. Nah ya kah? Kadang memberi bosan seperti cintaku padamu. Iya kah? Kadang bosan-bosannya. Nah, ya. Dan setengah daripada wasiat Tuhan saya sama-sama nadahu barang siapa membaca Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Baca biarlah baca ini sesudah subuh, biar ikam di masjid kah, biar ikam di asrama kah, bro yang melandau bang baca juga. Amalan kalau melandau baca aja. Sama khasiatnya waktu sebelum melandau. Paham? Itu ada banyak disebut kitabnya banyak. Riyadhus Shalihin ada juga halaman 92 tuh rasanya. Askar halaman 18 rasanya. Harus jelas menjelaskan ke orang kitabnya. Buka ikam di anu di mana? Di orang di anu. Ada orang kitab anu dok. Nah, harus jelas. Jadi kan ada rujukannya paham. Nah itu. Buka ikam di kitab jima kitab jima dihafalinya. Mahir benar. Cukai racak pada si anak ya kan. Urus saja barangnya anak 12. Toko ciak bini ya kan. Sudah banyaknya ada orang kahwen aja. Anda banyak keturunan jadi nyaman jadi wali biasanya. Karena gampang kan. Lain anak Datu As'ad. Siapa? Abahnya Datu Tamiran, Datu Ahmad Balimau, Datu Arsyad Pegatan. Masya Allah, Pandawa 5 kajorang digelari bahari. Alim semuanya itu. Anak Mukti As'ad tuh abahnya Datu Taniran Sa'duddin. Masya Allah, untungnya bisa anak alim semuanya. Buyut Datu Kalam Payan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. 5 alim kelimanya. Untungnya bisa anak ke itu. Nyatanya seorang dulu jadi kuitan dikubur ngetek aja anak doakan. Ya Allah ampuni dosa orang tua ulun. Anak bisa kebiasaan maulid. Alim pulang anak. Masya Allah untungnya ya Allah ya Rabbi. Untung mana dunia akhirat bisa anak itu. Jangan dimusuhi sayangnya anak itu. Kebanyakan orang anak alim tuhnya susah hidupnya sampai orang aja. Ibu jul. Sayangi ya orang itu. Sayangi bisa menantu orang berilmu itu. Sayangi daripada sugih benar pun maaf aku kada nyindir aja. Sugih benar ke kubur kejek pakai alfat ke kubur membuka kacamata rambut semer padahal kada sok sembahyang. Paham lah. Membaca Yasin tuh suaraku sayangnya dulu yang ketiga. Mungol benar. Suaraku membaca Yasin itu yang ketiga disertanya di kubur. Yasin. Edo ada suara guru Hanif di kuburan. Sekalinya suaraku juga MP3 kada bisa membaca Yasin. Masya Allah, gatalnya untuk anak bahas masalah anak ini Berarti yang manakib kan boleh kan jam 12 boleh. Ya kan? Nah, jadi siapa membaca Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut, niscaya Allah Ta'ala kana memberikan orang itu martabat fadilat wali kutub. Ingat, fadilatnya aja, bukan ikamnya menjadi wali. Fadilatnya aja. Artinya kita sama mengamalkan seperti amalan yang wali kutub mengamalkan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, dapat berkahnya. Amin ya kan. Paham sudah enggak? Jangan salah paham.
Ikam jam baca ini 4 kali jadi wali itu bang ya. Aduh, bisa otak sapat nih leher dikesahakan. Otak sapat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekali menangguk salah pula. Ya otak sapat tadi leher. Nyatakan ada kawan pindah mau otak sapat tuh jangan diherani sebab salah ikam. Ikam bawa balihnya baik makan bakso, cuci mata nyata nyaman ya kan. Dan lagi wasiat sama Nurdanu kepada muridnya sebagainya kaum banyakkan sobatul qomor wal masakin mulazamatahu menyanyi bersama-sama dengan mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yang benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah yang cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dalam kitab hadis orang miskin itu pendahulunya masuk surga. Untung benar orang miskin itu. Makanya ada sebahagian orang yang alim memilih hidup untuk miskin. Bahkan adalah Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi zumrati ahli masakin. Ya Allah, hidupkan ulun miskin. Ada orang wali berdoa gitu. Tawaffani miskina, wafatkan ulun miskin. Orang miskinnya tahu pahalanya luar biasa, ganalnya luar biasa. Bagian leman Nabi Sulaiman dan pengikutnya yang sugih-sugih berdudik masuk surga. Kenapa guru? Kenyamanan di dunia sudah nyaman, anak nyaman lah di surga. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih sampai Tuhan kayak itu aja hidup. Orang mulai zaman sepeda, kada ada lagi zaman sepeda, timbul pulang zaman sepeda nih. Iya, atau seorang masih sepeda aja. Ya sabar. Paham lah. Orang ibaratnya bisa mobil dah aja hari. Seorang bersepeda aja. Sabar. Ala tu kasir hama apa? Makodir yakun. Namanya Elsa sama nyaring benar. Kalau tahu maknanya. Nah, iyalah janganlah. Jangan berduka cita. Apa yang takdirkan pasti terjadi. Kun payakun atap 2 bidang. Hakun kada hakun ikam pasti ku hadang. Oh tiada. Lato kasir hamak makudir yakun. Sudahlah. Jadi orang tahu semua takdir Allah. Kita hanya menjalani usaha ikhtiar. Kada patah hati orang kayak itu. Kada pehirian orang kayak itu. Syukur terus dua Allah Subhanahu wa ta'ala. Redho terus dua Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ngarannya redho berdahulu. Nah itulah. Aku redho aja tapi baju dicari-cari. Itu ngarannya kada redho. Nah itu. Aku redho aja kamu tahu itu yang lain. Tapi baju cari-cari. HP dapat sampas. Kendaraan dijual. Itu ngarannya kada redho. Ngarannya kegilaan. Orang redha itu santai aja muhanya, disambati orang santai aja muhanya, muhainya juga aja. Syahdan adalah yang tersebut dalam dosa ini setengah daripada karomahnya. Jikalau engkau hendak mengetahui segala karomahnya yang lain daripada ini, maka lihatlah dalam manakib yang besar. Nah, kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdikan atau membenarkan akan dia. Adalah nama Tuan Syekh Saman itu daripada Lauhil Mahfuz, Masya Allah. Dan sedang daripada Wazir Mahdi menyebutkan ini itu dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Syarnubi. Maka lihatlah dalam kitab Tabaqatnya itu. Sedang daripada karamah Tuan Syekh Saman dan Hu yang dapatkan oleh Mukran Al-Mu'in, dan katanya ketika aku berada di Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut habis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku. Aku berteriak habis-habis suaraku, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, Ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Asal yakin. Hati ini kada ada keraguan. Perantara Syekh Saman, Allah Ta'ala menolong kita lewat perantara Syekh Saman. Dan kita harus yakin dengan perantara tersebut. Jangan dimain-mainakan bismillah masuk ke sarang ular bungol benar. Bakunci ya Saman, Ya Saman, Ya Saman. Jangan tes Syekh Saman. Bismillah aja hari masuk ke sarang ular. Patah hati nih. Sarang buaya di anunya, Ya Saman,
nyatai kan dimakan buaya sudah. Mulu-ulu ngarannya. Malah. Ini yang kepelipitan. Misalnya pesawat nauzubillah gugur. Ada kisah. Semalam kurang kisahnya lah ya. Waktu aku bulik di Bangil banyak guru-guruan Darussalam juga. Banyak dibayan guru-guruan Darussalam kekawanan kocok-kocokan bulik di Bangil kan. Pas bulik di Bangil itu sendiri ya. Di pesawat nih hendak melintasi di Palangka buliknya lewat Palangka bandar udara. Sudah mesan bis. Loco biasanya nih. Lalu seram juga pesawat lain. Ini kira-kira 2 tahun yang lalu. Pas anak landing pesawat, anak mendarat pesawat. Karena kalau mendarat ya, angin. Bandaranya tuh ba angin. Ini gitu kan pesawat nih, kan harus sempurna tuh keadaan situasi itu nah. Mutar pulang naik ke atas pikir, ya pesawatnya umai kam alhan pada kendaraan Raja Lobak tak ya Pak. Pesawat ngeri lagi kam. Kendaraan Raja Lobak gugur kawajan kayak toyib nah gugur kendaraan. Ada apa-apa. Di tanah yang pesawat gugur kemana nyawa? 10%-nya nyatakan hidup lagi. Putar pulang pesawat kuning yang guru-guruan dia putar pulang ya. Mendarat pulang aja kadang kawa pulang sampai 3 kali. Nah panas dingin sudah semuaan. Maka bayi nangis pulang. Ya maka pas sebelum kami bulik ke Palangka itu terdengar kabar ada pesawat gugur rasanya ada air kah? Nah ada pulang hanya gitu-gitu juga pokoknya gugur layan rasanya layan. Gugur layan. Mak ngeri benar. Nah jauh nih sekalinya kawanku guru-guruannya imbayan pada-padanya menajar membaca manakib Saman. Pas bulik datang ke rumah selamat akhirnya dipindah pendaratannya sendiri ke Bandara Samsudin Nor ke Banjarmasin. Nah padahal sudah mesan hotel, sudah mesan apa pulang bis menghadang di Palangka. Kan ada bandar udara di Palangka, murah saya tiketnya dari Surabaya ke Palangka. Sekayaknya ke Banjar mendarat. Sepalih ke Himungan. Sebentar dulu lah aja pramugarinya. Kami mau ngisi bensin dulu aja karena mendarat ke Palangka pulang. Jadi bagiannya kadusa sini sudah. Protes bagiannya bulik. Sepalih bulik ya. Kalau apa aja kami ongkos aja enggak apa-apa. Bis tuh batalkannya apa aja. Teputan 3 kali loh mendarat. Ya. Kami sudah kawin gak ada apa-apa. Kampanye belum kawin pasti mikirkan dulu. Ya jarlah. Belum berbini pasti pikirkan dulu ya Allah jangan bacakan dulu belum berbini ya Allah pasti gitu loh. Pikiran nikam tuh pasti gitu. Nah, anak mendarat kira jadi berkah. Karamah Tuhan saya sama nawan berkat guru Bangil. Alhamdulillah. Banyak kisah ke rumah guru Bangil tuh kan yang pesawat gitu yang mendarat sudah aja hari itu buka nih apanya tuh yang kita hisap udara tuh apa tuh ya lah. Nah kayak di rumah sakit napasan alat pernapasan terbuka goncang pesawatnya tuh nah iya selamat aja alhamdulillah berkat guru Bangil. Kada gampangan banyak kan biasanya gitu masya Allah. Asal kita percaya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan karomah dari seorang wali yang kita percaya itu diantaranya malam ini. Amin. Nah ya kah. Dan sedangkan pada karomah Tuhan saya sama-sama adalah yang dapatkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun atau merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tidak dapat berlepas dari mereka itu hingga tawajjulah kami kepada Tuan Syekh Saman dan kami seru, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Saman di atas kuda putih. Padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat karma Tuan Syekh Saman. Maka inilah sebagian daripada karamah Tuan Syekh Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang menangkannya, menanghikat karamahnya.
Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tiada syak padanya. Ya jawab tadi, jangan ada ragu. Yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya. Jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir etikad atau keyakinan kita kepadanya. Ini ada aja kamu wali yang menyeleneh, kayak wali Katum. Wali Katum tuh Masya Allah, manakib Sidin lah orang sembahyang Jumat, Sidin kepuhmaan, sekalian apa? Sidin sembahyang di Mekah. Orang mencari iman ajar si ikung itu jar. Ini kan wali itu ada yang sudah meninggal hanya ketahuan Sidin itu wali. Paham? Mastur ngarannya. Ada juga ajar wali Katum tuh. Alhamdulillah bisa jarah bang. Napa? Aja hare. Tiap-tiap datung APM gitu juga le. Ani wali Katum gitu juga. Sama nih karomahnya. Tiap-tiap air pasti ada iwak. Ya wali Katum. Ada yang nakal orang usir di butiknya kelapa. Di belahnya ada ka iwak nih. Ada di Sidin belaha. Popuyuk mencurat. Di situ orang terkenal wali Katum. Karena gampangan. Sudahnya ke Mekah sembahyang Jumat hilang Sidin. Dia bujur hilang Sidin lah. Kada yang di kamar guring kada. Mahayal kayaknya anak ke Mekah mahayal. Halu jarang gaul ini. 3 kali kada berjumat tanpa ozor apa-apa. Kafir. Corona ozor ngaranya pintar pilih 2 aja itu kan harus jaga jarak, masker, yalah. Itu. Corona tetap pengen berjumat. Ya Allah, otak sapat maneh dipadahi. Malih dipadahi. Maka selalu benar bela-bela benar Jumat, sorong subuhnya melandau, kisah bela-bela benar Jumat. Makanya penting benar ilmu itu penting benar kita tahu darurat ada. Kawal kita selamanya sembahyang berdiri. Ada kawal ada lo di fikih melajari sembahyang berduduk, sembahyang behere, sembahyang berabah, iyalah. Kada kawal juga sembahyang pakai isyarat pun ada. Itu orang seterok sudah. Kada kawal lagi. Nyawa seterok, sembahyang berdiri nyawa. Iya otak sapat tadi. Ilmu sabuku aja guru kumpul kali. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nyatakan. Disitulah indahnya punya banyak ilmu. Disitulah indahnya punya banyak ulama meskipun berbeda mazhab. Ikhtilafu ummati rahmatun. Bersalahan pendapat umatku pada masalah kebaikan menjadi rahmat. Nyaman Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Helah mazhab Hanafi, Syafi'i kada ada helah. Apa aja aku semalam Jumat di majelisku? Duit. HP pedagang kayu, ikam bari jakat ke aku kayu juga piye? Imam Syafi'i. Hanafi kawa diolah jadi duit. Di situ nyamannya kita 4 imam punya mujtahid mutlak. Nyaman lah. Si ikung bini ikam nih lakian, ikam si ikung bini, ikam 2. Jangan biri-birian sama aja, bini juga intinya. Biri menyambati, "Bu, aku 1 aja sama Habibie Ainun ujur." Sama Ali 2 Fatimah. Iya kata tahu sejarah Serina Ali itu dalam sebuah kitab mempunyai 4 istri dan 9 budak. Apanya mak? Iya asal sampai aja Ali Fatimah aja. Cuman kan yang terkenalnya pasti Ali 2 Fatimahuz Zahra al-Batul. Padahal dalam sebuah sejarah, sebuah kitab Serina Ali Karramallahu wajhah mempunyai apa tadi? Kurang lebih 4 istri dan 9 budak. Di antaranya Abi Umamah. Umamah itu istri Abi. Di antaranya. Harus tahu kita. Jadi kalau mau dimuli orang harus tahu. Apalagi bagian ibu-ibu kan bisa bernyambung muli. Nih itu azab jar. Hati-hati kamu lihat video padahal editan. Tuh kenapa aja di awan muncul tangan aja padahal editan. HP ini mengulah editan. HP terabang aja. Ilmu apa aja padahal editan. Ibu-ibu di grup WA daur ibu-ibu caca rempong. Sadang adalah Tuhan Yesus itu dilahirkan pada tahun 1132
daripada hajat Nabi SAW menunaikan mandat Rasul dan wafatkan radhiallahu itu pada tahun 1189 dari hajat Nabi SAW hari Arba'ah Dzulhijjah Mubarakah dan akan dibagi hampir dengan kukuban sekali istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah barang siapa mengamalkan membaca manakib Tuhan saya saman pada tiap tahun sekali serta bersama orang banyak membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada Tuhan saya saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan membalaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunia akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca tawassulnya dulu. Allahu ya Allahu ya Allahu ya majal qasidi ya qausau naduka mutarina bi sifati bi madharil asma bi sirri zati bi sirri tamsi bil amai dikal mahbi bil abai bi awalil barizi lil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi bi man tawa fi ilmikal masuni ma hawahul kauni min magnuni bi asibil basi wa bil aflaq Amil asna wa bil amlaki bi sirri jam'i bil fana'i wa mahwi wa sahwi wa bil baqa'i bi nuqtati dairatil rali wahdatil mazahiril kasira bil hasimil mustafa tihami wa alihi wa sahbihil kiram bil gausi wal mahbubi abdillahi habil anami dil haya wal jahi amdibna abbasin azim al qadri gausallahi Jumana zikri bisyahi Abdul Qadiril Jilani wa Mustafa al-Bakri zil iqani bil Badawi wa Ahmad al-Rifai wa bidasuki tawilil ba bisyafi'i wa Ahmad ibn Hanbali wa Malikin wal Hanafi al-Mubajjah bisyahi Naji sirri wal burhani kubis zamanil arifis samani bisyahi burhani qutbis zamani arifis samani bi syaihi naji sirri wal burhani qutbis zaman wa kulli qutbin minhi makadani faqad tawassana bihim yadani bi kulli mahbubin wa abdin salikin wa muktabin li anhajil masaliki Baima kulli talib nidal muna wa yassiril matalib wa asbil sitra ala jami'i wa hufana bi hisnikal mani'i wa asbina min kulli da'in fi afina ya rabbana wa ahmina wa yassiril kasba minal halali wa najina min dhillatis su'a wa tahiril qalba minal aghyari wa safihi min daranil akdari wa faslana sirra ma'al janani min fitnatil ahwa'i wa syaitan wa khalisin nafsa minad dawa'i wasluk bila sabira khairada minka akrim nabi ilmin azali wa amalin ilang kidail ajali wa sahilin ikhlasa fil a'mali aqwali wal af'ali wa littibail mustafa wa fiqna wa minhum man yahubbihi farzuqna wa zayyini zahira wal bawatin Waqsim bi qahri kulli man azana wa man bisu'i qatna wa himana wa kufaka fazzalimina anna wa nisiwaka rabbi la takilna wa najina min kaidi kulli hasidin wa syamitin nifin mu'an wa ja'alana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja wa ja'alana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bala'in wa ja'alana min kulli daikin wa kulli hammin wa bala'in mahraja waqmat binaril ghaizi wal khusrani kulla aduwin muftar amin jani waj'al lana min lutfikal khafiyyi hijab sitrin samilin saniyyi ya hayyu ya qayyumu ya qaharu aliyu ya azimu ya jabbaru ya rabbi wa qasna ilal mamati min fitanis amin ya Allah afati waqtim lana ya rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil jinani ya barru ya karimu ya rasulu ya man lana ihsanuhu mabzulu ya rabbi waghfir lil ubay
diljani Muhammad syahiri bisamani ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad syahiri bisamani ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad samani wa walidayhi wa kadha asyahi wa kulli man adhalahu mawahi wa man lahu qad intazam bihaqqi man fika lahu adha qadam summa salatu wassalam abada ala nabiyil hashimi ya Ahmad wal ali wal ashabi wal atba'i wa kulli sabbin lihimaka sirril Fatihah. سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم انا نتوسل بمن يتوسل اليك وبآله واصحابه الذاكرين عليك وبمن في هذا المحل اساله ولا على القادرين شكر الله ان تغفر لنا في الاقوال والافعال والسنيات وتبدل السيئات الحسنات وان ترسل في طلب عفوك ضرر نفوسنا وفرار مسجدا معرفة الحلال سقرابنا وتحفنا بأفضالك حقيقة المسؤول لازم الغزال آمين. ألسنتنا بتوحيدك عند خلال الممات وكف عنا الجوار والمصائب ولا تكف عنا أكف الجود والمكاره وأمتنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر والمحيط والنار ودخلنا في سلك جاهك العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم واشر علينا به في المواهب آمين يا الله. عليك وخلق المعارف آمين إلى طاعة ذكرك وذكر جميلك وأرضنا بأسر أرواحنا مع الأمم في كل عصر مجيد واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان آمين سعيدا ووالديه وأهله والتابعين له من كل صغير مجيد وجوازهم بإحسان sana amin ya Allah gufrana وصلى الله على خير الأنام وآله وصحبه الضلالة الكرام ما أصوات أذن لسماع ذكركم للأعلام وفازكم برضوا بزوال الباطل في الميدان بحسن الختام آمين يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحيم والحمد لله رب العالمين. ya Syekhana ya Saman ya Qatabaman fi aqwa
سألتك يا زخري ويا سندي بمن هواكم عباد السادة في الفضلاء يا شايخ
شيخنا يا سمد يا شيخنا يا سمد يا شيخنا يا سمد يا قطب من في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى لا محمد عارف محمد اللهم صل عليه محمد عارف السمان أكرم من صاب إليكم ولن وسواك ولا يا شيخنا كنت شيخا لا عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة الله ما قليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كما لا يا شيخنا يا سمد يا شيخنا يا سمد يا شيخنا يا سمد يا قلب بالأقوال من كنت شيخا له فلم قبل عبدا قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 حمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة ويتوسل سماجات وسلم عليكم محمد سببه يسري بن سكران مسوية بنت هادي مكرم وجميع وصل إلى روح سيد محمد نبي كلمة هذا سلام الحمداني الفاتحة الله لا إله إلا هو لا يقيم تقوله سنة ولا نوم له في السماوات وهو الأرض الذي يسمع نزله يعلم ما يقوم محيط من شيء من بما شاء وسع كل السماوات والأرض ما هو العظيم بسم الله الله والسماء من لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله ربنا الله والسماء من لم يكن له كفوا أحد بسم الله والسماء من لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله من شر ما خلق من شر إذا وقب من شر نفاسات وقد من شر نجاسات الله ربنا بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمين من سيدنا من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل عاصمة قبل ما قرنا من سورة ياسين وما قرنا ما كيف مسمى
وما أمنا من آن وإحرام محلنا ومسلبنا ومصرنا اللهم رب سيدنا محمد بهذا المجلس المبارك هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة وتقبل نقدم ذلك ونؤتي رد شفينا وقرة أعين ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم وقرباء والتابعين وتابعين إن علماء وعلماء وقراء وبشر وأولياء أولياء وطلباء مشاركة وكفاها من أن مكان وجميع المسلمين والمسلمات ومنات وصوص إلى روح مسري بن سكران وروح مسبيها بنت هادي مفران وصنع رميت محمد بن محمد بن سببها السيد محمد بن عبد الكريم أوكل حسن أسامان وجميع طالب ذاتهم تسوية لكن ومن لا زائر ولا ذاكر ومسلمين ووالدنا ووالدكم وأمتنا وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم صواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم صواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم صواب ذلك منا ما جاء نورا يسعى تعالى بين أيديهم اللهم اغفر لهم وعافهم وعافهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم انزل رمضان وشفاء وغفر عن قبور المسلمات ولا تهين ربك ولا تأخذنا لك واجعل خيرك بشرة أن لا إله إلا أنت محمد رسول الله اللهم أحينا مع الإيمان توفنا مع الإيمان واشفنا يا الله بزمرة الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا ولهم إخواني الذين سبقونا بنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا ومزمنا أنفسنا ولا متوبتنا لكن ناصرين اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وأمواتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع مساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك للخير وأن تحفظنا يا الله في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومنبدل بكل خير ومؤتي بكل خير ومن بصر سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم آمين يا الله الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قبول الحمد لله تقبل الله منكم